السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ بجٹ کے حوالے سے حکومت کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، بلند و باغ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اس میں ترقیاتی بجٹ کے لیے بھی فنڈز رکھے جائیں گے اور غیر ترقیاتی کاموں کے لیے بھی فنڈز رکھے جائیں گے، اور یہ سارا بجٹ یقیناً عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ جو حکومت عوام سے ٹیکس کلیکشن کرتی ہے اس کے بعد ہی وفاقی بجٹ کی تیاری مکمل کی جاتی ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں عوام سے بات کریں گے، اسپیشلی ہم آج اندرون ملتان میں جائیں گے، وہاں پر لوگوں سے بات کریں گے کہ جو سرکار عوام سے ٹیکس کی مد میں جو پیسے وصول کرتی ہے اس کے بدلے میں ان کو سہولیات کیا فراہم کرتی ہے۔ جو اس سال بجٹ آنے والا ہے اس سے عوام کی توقعات کیا ہیں، کیا اس سال بھی روایتی بجٹ ہوگا یا لوگ پر امید ہیں کہ اس بار کوئی حکومت عوام کا خیال کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو میونسپل سروسز جو کہ ایک بنیادی ضروریت ہوتی ہے کسی بھی شہر کی، کسی بھی محلے کی، کسی بھی علاقے کی، کسی بھی گاؤں کی، تو وہ بھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے ہاں شہروں میں میونسپل سروسز کیسی ہیں، صفائی کا نظام کیسا ہے، سیوریج کا نظام کیسا ہے، اسٹریٹ لائٹ موجود ہیں نہیں موجود، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں صاف پانی آتا ہے نہیں آتا، کمیونٹی سینٹرز کی کیا حالت ہے، ایجوکیشن کا سسٹم کیسے، سارے سوالات لے کر ہم عوام کے پاس جائیں گے اور ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ٹیکس عوام پے کرتی ہے اس کے بدلے میں کیا ان کو بنیادی سروسز حکومت فراہم کرتی ہے یا پھر وہی پرانا طریقہ کار کے ذریعے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، جس طرح آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے، ہم نے کہا کہ بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ترقیاتی کاموں کی بات کی جاتی ہے، تو آج ہم اندرون شہر میں دلی گیٹ بازار میں موجود ہیں، یہاں پر ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ جو ٹیکس پے کرتے ہیں، ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں، کیا اس کے بدلے میں ان کو سہولیات بھی دی جاتی ہیں، کیا جو سیوریج کا نظام ہے، صفائی کا نظام ہے، صاف پانی ہے، گلیاں ہیں، محلے، تو ان میں کتنی ترقی ہوئی گزشتہ 4 سے 5 سالوں کا ہم ذرا لوگوں سے جان لیں گے کہ انہوں نے کیا بہتری دیکھی، اور ابھی جو بجٹ آ رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ ان کو اس حوالے سے کچھ سروسز ملیں گی یا پھر اسی طرح نظام چلے گا، ہم ذرا جانتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ بہترین الحمدللہ۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کیسے چل رہے ہیں کاروبار؟ کاروباری معاملات ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو قوت خرید لوگوں کی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ خرید کم ہوئی تو سیل بھی کم ہو گئی؟ سیل ہے نہیں، دیکھو سارا دن یہ کاروباری ٹائم ہے، اب عید سر پہ بہت سارے اخراجات ہیں، بہت سارے پرابلم ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تو سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پوزیشن یہ ہے کہ اب اخراجات سے تنگ ہوئے میں لوگوں کے پاس جو ہے نا کاروبار ہے نہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بجٹ آنا ہے، کچھ توقع ہے کہ بجٹ میں سرکار کوئی عوام کا سوچے گی، عوام کا خیال کرے گی؟ عوام کو ریلیف دینا چاہیے، اس وقت قوت خرید غریب آدمی کی بہت زیادہ متاثر ہے، جس کی وجہ سے کاروباری اور درمیانہ طبقہ جو پس کے رہ چکا ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، وہ خریداری کے لیے کیسے باہر آئے گا؟ ماضی میں جتنے بجٹ آئے ہیں اس میں اچھا خاصا حصہ ترقیاتی کاموں کا رکھا جاتا ہے، تو آپ کے علاقوں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کے محلوں میں بھی کوئی کام ہوئی ترقیاتی یا بس وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے؟ سر جی صرف اخبار تک اور اشتہار تک یہ کام ہے، باقی ترقیاتی بزنس جو کام ہوتے ہیں ترقیاتی وہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں، سنائی میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس لیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ ہم آپ کو سروسز دیں گے، تو آپ کو بنیادی سروسز نہیں ملی۔ بنیادی سروس یہاں اندرون میں نہیں ہے، نہ کوئی سہولیات ہیں، نہ کوئی ٹی وی کیمراز کی سہولت ہے، کوئی کسی قسم کا حبی نبی سیکورٹی کا نظام بہتر ہے، نہ صفائی کا بہتر ہے، نہ سیوریج کا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پرابلم جو ہے نا دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں، اور پوزیشن بہت زیادہ کاروباری خراب ہے، لوگ جو ہے نا پریشان ہیں اس وقت۔ لیکن لوگ پریشان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے اس کے ریٹرن میں یہاں پر سروسز کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہم ذرا آگے بھی چل لیتے ہیں اور مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ۔ یہاں پر ہم آئے ہیں تو یہاں پہ گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا نظام نہیں ہے، شروع سے ایسا ہے یا کسی نے بنانے کی توفیق کی یہاں پر؟ یہ شروع سے ہی ایسے ہی ہے، بنانے کی کوئی ایک دفعہ کوئی سڑک بنا گئے ہوں گے یا بنا گئے ہوں گے۔ سارے ایم این اے ایم پیز جہاں سے بنتے ہیں ہر سال، ہر 4-5 سال بعد، تو ان کو بھی توفیق نہیں ہوئی اپنا علاقہ ٹھیک کرنے کی؟ یہ تو ان کا کام ہے نا جی، انہوں نے نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ آپ کافی عرصے سے آپ کے یہاں پہ شاپ ہوگی، تو یہاں پر کوئی بہتری گلیاں محلے سڑکیں؟ یہ دیکھ لینا آپ، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، علاقے کو دیکھیں، آپ کو محسوس بھی ہو جائے گا۔ تو کیا وجہ ہے، کیوں نہیں عوام کی خدمت کرتے؟ دعوے تو بہت کرتے ہیں سارے، یعنی کیا کرتے ہیں اب کیا کہیں انہیں؟ آپ نے بھی اتنی حکومتیں دیکھی، تو کیسی گزری ان کی حکومتیں؟ یا آپ والی بہتر یا پہلے والی بہتر تھی؟ آپ والی بہتر ہے یا پہلے والی؟
मेरे ख्याल कोई भी बेहतर नहीं थी। सारी एक जैसी थी। वो कहते हैं सारी एक जैसी थी, कोई बेहतर नहीं हुई जिसकी वजह से हम कह सकें कि कोई हमारे यहाँ निज़ाम बेहतर हुआ हो। ये हम आपको दिखा दें, इस वक्त हर जगह जगह आपको सफाई के हवाले से जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से नज़र आएंगे और यहाँ पर जो लोग हैं परेशान हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया। ये जो बर्तन थे ये शादी ब्याह पे और वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदते थे, अभी भी ऐसे है या अभी कुछ कम हुआ है? नहीं, वो क़ुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई ना लोगों की महंगाई की वजह से। जो चीज़ हम 200 की सेल करते थे हम 600 की खुद खरीद रहे हैं इस टाइम। इस हिसाब से क़ुव्वत खरीद में फ़र्क पड़ता है। कस्टमर जो है ना वो रेट पे नहीं मुतमईन हो रहा है। कस्टमर रेट पे मुतमईन नहीं है तो फिर सेल भी कम हो गई होगी। सारे सेल कम हो गई है, सेल कम हुई तो प्रॉफिट भी कम, फिर कम हो गया है। प्रॉफिट कम तो ज़रूरियात ज़िंदगी मुश्किल होती जाएंगी। बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल होती जाती है। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, बाकी हालात कोई नहीं है। इसका ख्याल सरकार को नहीं है कि हमारी आवाम इतनी परेशानी में है? बाज़ अगर ख्याल होता तो फिर ये हालात ना होते ना, उनको तो अपनी पड़ी हुई है बस। ये आपने गुफ्तगू जाने को म्यूनसिपल सर्विस ना होने के बराबर है। हाँ, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हूँ मैं। मेरे सुनने वाले सब भाइयों को एक पैगाम है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं दुकान का किराया भरूँ, बिजली का बिल भरूँ या मकान का किराया भरूँ, मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मुझे बताओ। ये कैसी हुकूमत आई है, तबाही पे तुली हुई है। ये नालियों का आप सिस्टम देख लें, उधर का सिस्टम देख लें। नमाजी नमाज पढ़ने के लिए वो बुजुर्ग आ रहे हैं, ऐसे जाएं, ये पानी में से गुजर के जाएं, ये अच्छी बात है बुरी बात है? ये आपने टैक्स, आप टैक्स भरना हमारा फर्ज है, हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट का फर्ज है कि हमें रिलीफ दे, क्यों नहीं देती गवर्नमेंट हमें रिलीफ? ये मेरा गवर्नमेंट से सवाल है, नवाज शरीफ से, सरदारी से, शहबाज शरीफ से, इमरान खान से, सबसे मेरा सवाल है कि बजट बढ़ाओ, घटाओ नहीं, मुल्क को बढ़ाओ। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है भाई। जी, हर साल बजट आते हैं, वो कहते हैं हम तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए रखते हैं, तो तरक्याती काम यहाँ पे नहीं होते? भाई यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे तो जब इलेक्शन होते हैं, ये 5 साल के बाद ये कौमी असम्बली के, ये बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, जब कभी काम हो गया, ये वोट लेने का मतलब वो तो आ गया इतना लोग, जब वोट ले जाते हैं तो कोई भी नहीं आता यहाँ पे। बात नहीं आते। अब देखो ना मोहल्ला अंदर जाके देखो, सारा टूट फूट हुआ पड़ा, अंदरून शहर में चारों तरफ यही हाल हुआ पड़ा। अंदरून से तो हमेशा अंदरून के नुमाइंदे जीतते हैं, तो वो जो यहाँ के लोग हैं वो भी काम नहीं करते? कोई भी काम नहीं करता भाई, ये बस सब मतलब ही लोग हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वोट लेने के बाद नहीं देखते इलाके में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ना सफाई है, ना सीवरेज है, ना भाई, ना सीरिया, ना बिजली है, रात के टाइम अंधेरा, गुप अंधेरी, शहर अंधेरों में डूबा हुआ है। पानी भी साफ नहीं है, पानी भी ऐसे ही आ रहा है, गैस भी नहीं आ रहा। पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, सफाई भी नहीं है, सीवेज भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो फिर है क्या? क्या हाल है जी आपके? ठीक है चला जी, हर साल बजट आते हैं, बजट में अरबों रुपए तरक्याती कामों का रखा जाता है, जिनमें सड़कें बनी होती हैं, स्कूल बने होते हैं, तो यहाँ भी बनते हैं। हाल हुआ हमारे सामने देख लो क्या हाल हुआ। ये तो तारीखी शहर है, यहाँ तो तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए थी। तो हारा जो तवज्जो होनी चाहिए, बोर्ड ले जाते हैं फिर वापस नहीं आते। हर सारी पार्टियां ऐसे करती हैं, वो सारी पार्टियाँ यही हाल है। उन्हें आवाम के मसाइल की फिक्र नहीं है। ना फिक्र होती तो फिर एक टाइम वो बहुत कर रखी है, महंगाई बहुत कर रखी है। महंगाई बहुत कर रखी है और ये आपने गुफ्तगू जानी, उनका ये कहना है कि यहाँ पर सारी पार्टियां के लोग आते हैं, लेकिन काम के वक्त जब अवामी काम होते हैं उस वक्त ये नज़रअंदाज कर देते हैं इन इलाकों को। अंदरून शहर की हमने आपको सूरत डाल दी है, हम आपको मज़ीद भी मुख्तलिफ इलाकों में लेके जाएंगे, बाज़ार में लेके जाएंगे, वहाँ पर आवाम के सामने ये सवाल रखेंगे कि उन्हें क्या तवक्कुआत हैं हालिया बजट से। बजट में जो टैक्स लगता है, उस टैक्स की मद में जो आवाम को सर्विसेज मिलनी होती हैं वो किस हद तक मिल रही हैं, इन सारी बातों पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम अंदरून शहर में आज आए हैं और हम यहाँ पर लोगों से जान भी रहे हैं और बजट के हवाले से भी हमने सवाल पूछे, उसके साथ साथ जो इस इलाके के मसाइल हैं उनके हवाले से भी हमने बात की। हर साल बजट आ जाते हैं और उनमें तरक्याती कामों के हवाले से भी काफ़ी शेयर होता है, लेकिन तरक्याती काम होते कितने हैं, डेवलपमेंट के हवाले से किस हद तक हिस्सा रखा जाता है। हम इस वक्त दिल्ली गेट बाजार में मौजूद हैं, उस सड़क की हालत अगर नहीं हम दिखा सके तो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, सीवरेज के मसाइल हैं, ओपन ड्रेन सिस्टम है, यहाँ पर सीवरेज का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बोसीदा है। तो ये सारी सूरत हम ज़रा यहाँ पर लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक है, अस्सलाम हर साल वालेकुम बजट आते हैं, कोई आपके अंदरून में भी तरक्की हुई है कोई? नहीं भाई, 4-5 साल से जो ना बहुत बुरा हाल है, रोडों के ऊपर ना पानी खड़ा हो जाता है और ना बहुत
दिक्कत होती है आने जाने वालों को, कीचड़ जगह जगह कीचड़ है और सड़कें सारी खराब हैं यहाँ पर। MNAs MPs को करोड़ों रुपए के बजट मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, तो वो नहीं लगाते अपने इलाकों में? नहीं, पहले 4-5 साल पहले तो बनी थी सड़कें, अब जब से जो है बिल्कुल ख़राब है। अब जो है ना जब से ये पार्टी वगैरह का मसला हो रहा है, जब से काम बिल्कुल नहीं हो रहा रोड। पानी घरों में आता है? नहीं, पानी बिल्कुल नहीं, पाइप वगैरह सारे ख़राब हुए पड़े हैं और जगह जगह पानी खड़ा होता है। नालियों का पानी भी साफ नहीं आता। फिल्ट्रेशन प्लांट इस इलाके में है? नहीं, अलंग पे इधर पाक गेट है और उधर दिल्ली गेट वगैरह है, लेकिन वहाँ पर जो है ना पानी साफ़ नहीं है इतना ज़्यादा। है, वहाँ भी पानी साफ नहीं होता। साफ़ नहीं होता और कीचड़ वगैरह पड़ी होती है, लोग जाने में बड़ा मसला होता है वहाँ पर। मसला होता है जी। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम जरा आगे चल लेते हैं और मजीद भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब। हर साल बजट आते हैं, आपने भी काफ़ी सुनी हुई होंगी तकारीर, तरक्याती कामों के लिए भी अरबों रुपए रखे जाते हैं। बिल्कुल ऐसी तो यहाँ जो गुज़िश्ता 4-5 सालों में देखें तो अंदरून में कितनी तब्दीली आई है तरक्याती कामों के हवाले से? तब्दीली, वो जो नारे वाली तब्दीली ना, तब्दीली आ गई है, तो वो तब्दीली आपके सामने मौजूद है। इन 4-5 सालों में तुम्हें क्या जितना बेड़ा गर्क इस इलाकों का 70 साल में नहीं हुआ, इतना इन 5 सालों में हुआ है। उसकी क्या खास वजह के? खास वजह इमरान खान, इन्होंने कोई हमारे लिए कोई तरक्याती काम नहीं। बजट में बहुत कुछ रखा जाता है, लेकिन वो बजट जो है वो आगे हड़प कर लिया जाता है, वो आवाम तक नहीं पहुंच पाता। अगर आवाम तक पहुंच पाता हो तो उसके समरात आपके सामने नजर आते। यहाँ के नुमाइंदों ने कोशिश नहीं की कि यहाँ की जो गलियां हैं कम से कम वो पुख्ता करा दी जाए? हमारे जो हुक्मरान है ना, जो हमारे सियासतदान हैं, वो वादे वईद बड़े करते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। सियासतदानों से इतनी गुस्सा सियासतदानों पे क्या वजह है? उसकी वजह सारे करप्ट लोग हैं। वो कहते हैं हम तो अवाम का वोट लेके आते हैं, यही अवाम हमें लाखों वोट देती है। जी हाँ, बिल्कुल, अवाम तो वोट देती है। अवाम हर मरतबा इखलास का मुजाहरा करती है, अवाम हर मरतबा ईमानदारी का मुजाहरा करती है, अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करती है। उनके झूठे फरेब धोखे में आ जाते हैं, उनके वादे वईद में आ जाते हैं, लेकिन रिजल्ट ये निकलता है कि अवाम को बदहाली की तरफ धकेल दिया जाता है। इस वक्त अंदरून का सबसे मेन मसला क्या है? अंदरून का सबसे मेन मसला जो है ना, सीवरेज का निज़ाम है। वाटर सप्लाई की जो है, अपना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत है, और इसके अलावा गैस ना होने के बराबर है, और बड़े सारे बेशुमार मसाइल हैं। लेकिन मसाइल के हमारे हल, हम तो ये बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं, लेकिन मसाइल हमारा कोई हल ना करता है, ना ही हमें आइंदा होने की कोई उम्मीद है। ना कोई हल करता है, ना कोई आइंदा होने की उम्मीद है। बजट आते हैं, गुजर जाते हैं, तरक्याती शेयर रखे जाते हैं, लगते कहाँ हैं ये भी उनको नहीं पता। क्या हाल है जी आपके? अच्छा हाल है। आप भी यहाँ पर अंदरून में माशाल्लाह ज़िंदगी गुजारे हैं, तो यहाँ पर जो गलियाँ हम जहाँ से भी गुजरते हैं, तंग गलियाँ हैं, टूटी फूटी हैं, पानी बाहर होता है, तो ये हल करने को नहीं आता। आप देखो हमारा मोहल्ला जाके जी, जब बंदा चलना दुश्वार हो जाता, हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी चलते हैं, गिरने का खतरा होता, नालियाँ नहीं सही, खड्डे और ये गटर के ये ढक्कन वगैरह ये नहीं लगे हुए। हुकूमत कहती है कि जो हम आपसे टैक्स लेते हैं ना, जो आप चीज़ें खरीदते हैं उन पे जो टैक्स होता है, बिजली के बिलों पे टैक्स होता है, उसके बदले हम सहूलत देते हैं। सहूलत में हम सड़कें बना के देते हैं, साफ पानी देते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, तो ये वाकई सहूलत मिलती भी है? कोई सहूलत नहीं मिल रही जी। इन्होंने तो महंगाई इतनी करी हुई है, गरीब आदमी तो मर रहा है जी, क्या करे? कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है? नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा जी, पता नहीं क्या होगा आगे, ये भी पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। हम जरा बात करें। भजन क्या हाल है आपके? हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल। बजट आते हैं, तरक्याती कामों के शेयर रखेंगे, हम सड़कें बना के देंगे, गलियां बनाएंगे, साफ पानी देंगे, तो अंदरून में भी कोई बनी है, कोई बेहतरी आई है? देखो जी, मैं तो यहाँ पे नहीं रहता, मैं किसी और जगह पे रहता आप किसी गुजरते हैं यहाँ से? कभी कभी आते हैं कैंची लगवाने, बस वो। कैंची लगवाने आते हैं, तो यहाँ सड़कें ठीक हैं, सब कुछ ये देख लो आपके सामने है जो हाल है सड़कों का। ठीक है, तो सही पोजीशन नहीं है? नहीं है। आप यहीं के रहने वाले? जी। बात कर रहे हैं कि जो सड़कों के मसाइल हैं, गलियों के, साफ पानी के, सीवरेज के, सफाई के, कोई मसला हल भी हुआ है यहाँ पे? मसला उनका अपना ही हुआ है, पीटीआई का या नून लीग का, उनके अपने ही केस माफ़ हो जाए तो बड़ी बात है। अवाम के? अवाम रुल रही है बेचारी, दिन ब दिन रुल रही है। 15-15, 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, कोई पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना गैस है, ना बिजली है। बिजली है तो मीटर काट के ले जा रहे हैं, जो बिल नहीं भरते, बिल कैसे भरेंगे? कारोबार नहीं, देखो कोई गाहक नजर आ रहा है, कोई चीज़ है इस सड़क पे? ये मेन बाजार है? मेन बाजार है ये, इधर रश इतना होता है, लेकिन है ही नहीं, कोई नहीं है, कारोबार ही बिल्कुल नहीं है। आपने मैपो को याद किया, वो आप ही गए? महकमे वाले तो भाई जिनको कहो ना ये यार बिल ठीक करवाना है, वो कहते हैं 1000 रुपये पहले हमें दो, फिर जाके काम होगा। रिश्वत चल रही है, हर महकमे में रिश्वत चल रही है, पैसों में काम नहीं होते? नहीं जी नहीं। ये जो कहा गया था कि हम मतदारों को बेहतर करेंगे, डेवलप करेंगे,
اداروں کو مضبوط کریں گے, وہاں پر رشوت ختم کریں گے, کچھ نہیں ہوا. कुछ भी नहीं होता भाईजान, बस ये अपने ही केस अपने ही घर पूरा कर रहे हैं बस जितने में हैं. कुछ भी नहीं हुआ. ये आपको एक मायूसी नजर आ रही है. हम जरा आगे चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, आपके इलाके में कोई बेहतरी आई है, कोई सड़कें, फिल्टर प्लांट? ये देख लो आपके सामने, ये सड़कें भी खराब, सब में बड़ी गैस नहीं है इधर. सिलेंडर फिल करा के थक गए. तो और लकड़ियाँ जला रहे हैं, कब तक करेंगे ये? तो क्या कहते हैं, गैस वालों को शिकायत नहीं की कि भाई मेहरबानी करें, बिल आ जाता है? लोग गैस वालों को क्या शिकायत कर रहे हैं, बस वो अगले बिल भेज जाएं, उसके बाद कहते हैं वो कुछ भी नहीं सुनते. बस खाली बिल आ रहे हैं, बिल जमा कराओ, बस ये काफ़ी है. बिल्कुल यही साहब. पानी घर में कैसा होता है? पानी बस ठीक है, सही है, फिल्टर लगे हुए हैं इधर गली मोहल्ले में. आपके गली में लगे हुए हैं फिल्टर, घर में जो सरकारी पानी आता है वो कैसा होता है? सरकारी पानी आता ही नहीं है. आते ही नहीं है? नहीं, कनेक्शन है या कटा हुआ है कनेक्शन. सरकारी पानी आते नहीं है, ये सूरत हाल. हम जरा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो ये इस वक्त अगर हम दिखाएं तो ये मैपको का जो यहाँ पर लाइनों का सिस्टम है वो आप देख लें क्या हालत है. सफाई के काफ़ी नाक़िस इंतज़ाम हैं, सीवरेज के, उसके अलावा गलियों के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर. और जो सूरत हाल है उसमें लोग जो हैं वो नालान नजर आ रहे हैं. वो कह रहे हैं कि बस खाली दावे होते हैं, काम वगैरह नहीं होते. ये ज़रा दिखाएं नहीं तो ये इस वक्त ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर, सीवरेज का जो सिस्टम है निकासी का अंदरून शहर में, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है. और ये ऐसा लगता है जैसे हम 19th सेंचुरी में रह रहे हों और जो 21वीं दुनिया है वो अभी तक यहाँ पर आबाद नहीं हो सकी. भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. बात करें बजट के हवाले से, हर साल बजट आता है, उसमें तरक्याती कामों के हवाले से भी अच्छा खासा शेयर रखा जाता है, तो कुछ तरक्याती काम यहाँ भी होते हुए नजर आते हैं? सर ये आपके सामने है, आप देखें इधर देखें, इधर ये मेन बाजार है, आगे चौक बाजार है, मेन हमारा एरिया है, फिर भी ये देखें सफाई का बिल्कुल नाकिस इंतजाम है. नाकस है. आप कहते हैं कि जितना सरकार टैक्स वसूल करती है उसके बदले में आपको सिर्फ सफाई नहीं दे सकी, बाकी तो डिमांड करें ही ना. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. ये तो बेसिक है ना, सफाई यहाँ तो होनी चाहिए थी, लेकिन हमें सफाई भी नजर नहीं आ रही. जी जी बिल्कुल. अमला आता नहीं है, क्या वजह है? आते हैं बहुत लेट हो जाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, कोई तरतीब नहीं लेता. हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही. तो ये जो नुमाइंदगान चुनते हैं हम उनको असम्बलियों में भेजते भी हैं, अभी तो खैर निगरान सेटअप चल रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया सिस्टम बेहतर बनाने के लिए? सर मेरी नज़र में तो आपके सामने ही है हालात, इतना बेहतर नहीं हुआ, नहीं किया मेरी नज़र में. दावे ज़बानी जमा खर्च होता है. जी ऐसा ही है. आगे भी ऐसा दिखाई दे रहा है, आगे कोई सिस्टम बेहतर होने की उम्मीद है? अल्लाह खैर करे, कोई आगे इलेक्शन हो, कोई मामला सही हो तो इंशाल्लाह होगा सिस्टम चेंज. अभी आपको नजर नहीं आ रहा? अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा. फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा. ये आपने गुफ्तगू जानी और हम जरा मजीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी कि ये क्या कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? दुआएं जनाब, शुक्र अल्लाह. बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं. बजट में टैक्सेस की भरमार होती है और उसके बदले में कहा जाता है कि हम आवाम को जो तरक्याती कामों का बजट है वो देंगे, उससे गलियां मोहल्ले बनेंगे, उससे डेवलपमेंट होगी. तो क्या ऐसा होता भी है, कोई तब्दीली आती है, बेहतरी आती है? सर होता तो बिल्कुल ही नहीं है. इस पे से जो उन्हें तरक्याती कामों के लिए बजट मिलता है ना हमारे सियासतदानों को, उनमें से मेरे अंदाज से 80% तो वो खुद ही खा जाते हैं और 20% लगाते हैं. आप यहाँ देखिए क्या तरक्याती काम हो रहा है, आपके सामने नज़र आ रहा है. कोई तरक्याती काम नहीं करेंगे. अल्लाह करे इनको हिदायत दे, अल्लाह कर दे, हमारे नसीब में भी कुछ अच्छा काम कर दे. यानी कि बजट का अगर जो तरक्याती काम उसमें से 50% भी आवाम के हक में हो जाए ना तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन चांस उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है. हम सब कहते हैं कि 80% वो साहिबान खुद रख लेते हैं या वो करप्शन की नजर हो जाता है. हाँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जिन नुमाइंदगान को हम भेजते हैं, चाहे वो जिस पार्टी से भी हो, तो सबका दावा है कि अवाम का हम पे एतमाद है, लाखों वोट लेके आते हैं, हम वैसे नहीं आ जाते. तो फिर वोट तो उन्हीं को मिलते हैं, वही मुंतखब होके आते हैं, तो फिर अवाम का एतमाद होता है तो वो आते हैं. सर हमने इस दफ़ा सोच रखा है जो भी हमारे से वोट लेने आएगा ना उसे कहेंगे पहले हमारे जो मोहल्ले का काम है ना वो करवा, हम तुझे वोट देंगे, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं देना वोट. अब आपने डिसाइड करिए, पहले जितना हो सकता है करा लें, वरना हाथ नहीं आएगा. काम करवाएगा तो वोट तुझे मिल सकता है, जो काम करवाएगा उसे वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. अब तो पक्की सोच यही रखी हुई है. अब जो भी आएगा उससे पहले काम कराएंगे, उसके बाद वोट देंगे. इसकी वजह यह है कि हमारे नुमाइंदगान वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि चल इसी बहाने को कुछ तो वो कर लेंगे, कुछ तो काम कर लेंगे, वरना वो कुछ भी नहीं करेंगे. जी आप सूरत हाल जान रहे हैं, लोगों का अपने नुमाइंदों पर एतमाद, हमारी जमहूरियत पर एतमाद. जमहूरियत में तो ये नुमाइंदे ही अवाम की पहचान होते हैं और जो पहचान है उनके बारे में अवाम की गुफ्तगू आपके सामने है.
ہم ذرا ان بھائی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. ہم بات کریں بجٹ کے حوالے سے. بجٹ جب بھی آتا ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس وغیرہ کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے, تو اس کے بدلے میں حکومت کہتی ہے کہ ہم ترقیاتی کام کراتے ہیں, گلیاں محلے بنواتے ہیں, صاف پانی دیتے ہیں, سہولت دیتے ہیں. تو کوئی آپ کے علاقوں میں بھی ترقی ہوئی ہے یا خالی دعوے چلتے ہیں؟ یہاں پر کوئی ترقی نہیں ہوتی. یہاں پر اتنے برے حالات ہوئے ہیں, آپ کے سامنے بازار کے حالات ہیں. یہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے رہتے ہیں, صفائی کرنے والے نہیں آتے یہاں پر. بجٹ کیا آتا ہے؟ بجٹ یہ آتا ہے وہ ہم پریشان ہیں. مہنگائی دن بدن بڑھائی جا رہی ہے. اس کے سسٹم اوپن ہے, کوئی یہ تو آپ کی دیواریں بیٹھنے لگ جائیں گی کچھ عرصے بعد. اب یہ دیکھ لیں مارکیٹیں ساری ختم ہوئی پڑی ہیں, بلڈنگیں گری پڑی ہیں, اور مارکیٹ کے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں اس ٹائم. یہاں پر جو کسٹمر آیا کرتے تھے نا آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے مارکیٹ کے اندر, وہ کاروبار ختم ہو گیا یہاں سے. بازار کے حالات خراب ہو چکے ہیں. ابھی بجٹ لگے گا, آپ تو کہیں گے یہ سارے لگژری آئٹم ہیں, ان پہ 25% لگا دو, تو پھر 25% لگ گیا تو پھر بچے گا کیا؟ ابھی جو آئٹم سال پہلے کی 1000 روپے کی دینا اس ٹائم وہ 2200 کی ہوئی ہے. جو 10,000 روپے کی آئٹم تھی وہ اس ٹائم 22,000 روپے کی ہوئی ہے. اب جو مزید ٹیکس اس کے اوپر لگ گیا تو مزید ریٹ بڑھ جائیں گے. کسٹمر کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. کسٹمر کی قوت خرید ختم ہو گئی, پھر دکاندار کی سیل نہیں ہوگی تو پروفٹ مارجن کم ہوگا, پروفٹ مارجن کم ہوگا تو پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ یہ کاروبار ختم ہوئے پڑے. آپ دیکھ رہے ہو, وزٹ کرا ہوگا اپنے مارکیٹ کے اندر, میرے خیال آپ کو کسی دکان پہ کہیں کسٹمر نہیں نظر آیا ہوگا. اس لیے ہم آسانی سے آپ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں, ورنہ دکاندار کہتے ہیں بھائی کام کے ٹائم میں مہربانی کر لیں. آپ کے سامنے مارکیٹ الحمدللہ ہمارا ہول سیل کا بزنس ہے, کسٹمر نہیں ہے, قوت خرید نہیں ہے کسٹمر کے اندر. کوئی بہتری کی امید ہے کہیں پہ؟ پہلے تو یا بجٹ اچھا آ گیا تو جی کاروبار بہتر ہو جائیں گے, لوگوں کے پاس سسٹم کھل جائے گا. تو کوئی بہتر ہے کہ بجٹ کے بعد شاید کوئی مارکیٹ اوپن ہو جائے؟ ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کرے کوئی بہتری کی طرف آئے راستہ, کہ مزید ریٹ کم ہوئے اور جو ٹیکس لگے وہ مزید کم ہوئے, تاکہ کاروبار وسیع ہو, ہمارا کاروبار چلے. کاروبار اس ٹائم بالکل ختم ہوئے پڑے, ہم خود پریشان ہیں. کاروبار ختم ہیں, لوگ پریشان بیٹھے ہیں. جو لوگ ہول سیلر کام کر رہے ہیں یا ریٹیلر کام کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب پریشان ہیں. آپ کی بھی یہ رائے ہے؟ یہی ہے بے شک. آپ کے محلے کوئی بہتر ہوئے؟ محلے میں گلیاں پھاڑ رکھے ہیں, آنے کا جانے کا راستہ ہے, تنگ ہوتے ہیں ہم. پانی کھڑا ہوتا ہے محلے دار گلیوں میں, کچھ بھی نہیں کام ہے. پانی گھروں میں صاف آتا ہے؟ پانی میں گھروں میں نمکین پانی ہے, گندا پانی آ رہا ہے. یہاں پانی پینے کے لیے صاف نہیں ہے. نہ پانی صاف ہے, نہ صفائی ہے, نہ سیوریج ہے. صفائی ہے نا. گلیوں میں اتنا سارا کوڑا جمع, ہمارے گھر کے باہر دیکھو اتنا گند جمع ہوا, کس کو ہم شکایت کریں؟ گلیوں میں کوئی لائٹس وغیرہ بھی لگائی انہوں نے؟ لائٹ ہی نہیں ہوتی گلیوں میں, کوئی نہیں ہے. چوری عام ہو رہی ہے. کچھ کیا ہے حکومت نے؟ کچھ بھی حکومت نے نہیں کیا. کچھ بھی نہیں کیا. یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہ گلیوں کی صفائی ہوتی ہے, نہ سیوریج کا سسٹم ہے, نہ پانی صاف آتا ہے, نہ یہاں پر کوئی اسٹریٹ لائٹ کا نظام ہے. بس حکومت نے ٹیکس تو کلیکشن کرنی ہوتی ہے, ہر چیز پر ٹیکس ہوتا ہے, اور لیکن اس کے ریٹرن میں عوام کو اس طرح سے چیزیں نہیں ملتی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. ہم ذرا ان سے بھی کوشش کریں گے. السلام علیکم جی. السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ شکر ہے مالک. آج ہم بات کریں بجٹ کے حوالے سے. بجٹ ہر سال آتے ہیں, حکومت دعوے کرتی ہے کہ ہم بجٹ میں شہروں میں ترقیاتی کام کرائیں گے, لوگوں کے مسائل حل کریں گے. تو اتنے سارے بجٹ آئے ہیں, کوئی آپ لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مسئلے حل کرانے میں قادر ہے جی, وہ صحیح مسئلے حل کراتا ہے. وہ تو بے شک اللہ پاک قادر ہے, لیکن عوامی نمائندے آپ سے اور ہم سے ٹیکس لیتے ہیں اس مد میں کہ ہم اس کے بدلے سہولیات دیں گے. تو وہ کیا سہولیات مل بھی رہی ہیں؟ مل بھی رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, آہستہ آہستہ. شکر ہے مالک کا, مل بھی رہی ہے آہستہ آہستہ سہولیات ساری. تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی فی وقت صحیح سسٹم چل رہا ہے؟ صحیح سسٹم چل رہا ہے, شکر ہے مالک. کوئی خرابی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی خرابی نہیں. کوئی خرابی نہیں ہے سسٹم میں. ہمیں کافی دنوں بعد اس طرح کا جواب سننے کو ملا, کیونکہ لوگ زیادہ غصے میں نظر آتے ہیں, لیکن وہ کافی پازیٹیو شخصیت تھی. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ سسٹم بہتر ہو جائے. ابھی انہیں کوئی خرابی دکھائی نہیں دے رہی. ہم اس وقت بدبو سے برا حال ہے کیونکہ نہیں بھائی دکھا سکیں. تو یہ ساری جو سیوریج کا سسٹم ہے یہ اوپن ہے, تو یہاں پہ کاروبار کیسے ہوگا, اچھا کاروبار کیسے ہوگا, لوگ کسٹمر کیسے آئیں گے, باہر سے کوئی کسٹمر آئے تو پھر وہ کس طرح سے یہاں پہ آئے گا. ہم ذرا تھوڑا سا آگے بھی چل کے دکھا دیں گے. پورے بازار میں سیوریج کا نظام اوپن ہے. یہ صفائی ذرا دکھائیں نہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مین چوک بازار کے پاس یہ علاقہ ہے اور صفائی کی کیا حالت ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, تو اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت ہے. ہم ان بھائی سے بھی کوشش کریں گے کہ وہ بات کر سکیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. بجٹ کے حوالے سے ہم بات کریں, ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے, اس میں ایک حصہ ترقیاتی کاموں کا رکھا جاتا ہے, دوسرا پبلک کی فلاح کا رکھا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وہ پیسہ عوامی کاموں میں بھی خرچ کرتی ہے یا خالی باتیں ہوتی ہیں؟ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں.
لیکن بہت کم کرتے ہیں خرچ. آپ کے علاقے میں ہم اس بازار میں کھڑے ہیں, ہمیں تو یہاں صفائی کے مسائل, سیوریج کے مسائل, صاف پانی کے مسائل, تو جہاں کسی کو خیال نہیں آیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھ کے چلے جاتے ہیں, کوئی کام شام کرتے نہیں ہیں یہاں پر. وہ نمائندے عوامی ہوں یا سرکار کے ملازم ہوں, سب کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. سب کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے عوامی نمائندے ہوں چاہے وہ سرکار کے امپلائی ہوں, ان کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا کرم ہے, شکر ہے. ماشاءاللہ یہاں پر ساری دکانیں صاف ستھری ہیں, لیکن باہر سیوریج کا نظام بڑا خراب ہے. پڑا کوئی نہیں آتا ادھر, تنخواہیں لیتے ہیں, کوئی بندہ نہیں آتا. ہم خود جب یہ نالی رک جاتی ہے بندہ بلاتے ہیں, اس کو 1000-2000 روپے دے کے پھر صفائی کراتے ہیں. سرکار کہتی ہے کہ ہم بجٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں پوچھو صفائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بجٹ دیتے ہیں, بجٹ میں جو ٹیکس لگاتے ہیں, ٹیکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پیسوں سے عوام کی خدمت کر سکیں. کسی سے پوچھ لو, کوئی نہیں آتا ادھر. پیسے دے کے نالی رکتی ہے, ہم خود کرواتے ہیں. صفائی بھی بہتر نہیں ہوتی. بالکل نہیں, آپ کے سامنے دیکھو, اب یہ دیکھ لو. گھروں میں پانی کیسا آتا ہے؟ گھروں میں پانی ادھر تو شہر میں کچھ نہیں, کالونی میں پانی بہت ہے. یہاں بارش آتی, گھنٹے 2 گھنٹے پانی رہتا ہے, پھر چلا آتا سارا. واٹر سپلائی کا پانی صاف آتا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں شہر میں, یہاں نہیں ہے. شہر کو اتنے عرصے میں واٹر سپلائی ملی ہی نہیں ہے. ہے ہی نہیں. پاڑ کھمبے لے کے نشئی آتے ہیں, وہ ادھر تھا وہ پاڑ کے دعوے کرتے ہیں, خالی دعوے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, کچھ نہیں ہے. اور مہنگائی پوچھو نہ اتنی ہوئی پڑی ہے, پوچھو نہ, پوچھنے والا کوئی نہیں. گیس لیتے ہیں, گورنمنٹ کی گیس ہے نا یہ, تو ایک پہ جاتے ہیں 280 روپے کلو, دوسرے پہ 70, تیسرے پہ 250. سرکاری ریٹ 197 روپے. جناب کوئی پوچھنے والا تو ہو نا, کون پوچھے؟ میں پوچھوں؟ میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا؟ وہی پوچھے. یہ نہیں بندہ نہیں ہوتے پوچھنے والے کو, بندہ دو. سرکار نے آنکھیں بند کی ہوئی. بالکل کچھ بھی نہیں ہے. چیزیں سستی ہیں, گیس کی بتا رہا ہوں نا, آپ 1 سے 280 روپے, آپ کہیں پتہ کر لو. سرکاری ریٹ گیس کا 197 روپے ہے. 250 میں پھر میں نے ادھر سے لی, چوک باہر سے لی ہے. اپنی کالونی میں 270-80 پھر وہاں سے لے کے بھروا گئے. یہ تو حال ہوا پٹا. یہ صورتحال ہے, پھر کس طرح سے وہ سسٹم ہوگا بہتر ہوگا, ہم مزید بھی آپ کو بتائیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, ہم نے اندرون شہر کے جو مسائل تھے اور مین ہم بازار میں موجود ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے. یہاں پر دکانداروں کی, عام شہریوں کی گفتگو بھی جانی. لوگ ٹیکس تو پے کرتے ہیں لیکن ٹیکس کے بدلے میں سہولت نہیں ملتی. سب کا یہ شکوہ ہے. بجلی کے بلوں پہ بھی ٹیکس ہے, گیس کے بلوں پہ بھی ٹیکس ہے, کھانے پینے کے اشیاء پہ بھی ہے, لیکن اس کے ریٹرن میں ملتا کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ابھی تک کچھ سہولت خاص نہیں مل سکی. ہم ذرا بات کرتے ہیں, کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی. اس وقت ہم اندرون بازار میں جو صورتحال ہے, یہاں پر صفائی کے حوالے سے, سیوریج کے حوالے سے کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. کتنی تنگی ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو یہاں ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں پر بارشوں کے بعد بہت زیادہ نظام خراب ہو جاتا ہے. نالیاں بھر کے باہر آ جاتی ہیں. گزرنے والے مسافر جتنے گزر رہے ہوتے ہیں بازار میں آتے ہیں, اب تو مارکیٹ میں کوئی آتا بھی نہیں. اسی وجہ سے تھوڑی سی بارش کا پڑ جاتی ہے, نالیاں ساری بند پڑی ہیں. اگر آپ دیکھو گے یہاں پر جو بدبو آ رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے. وجہ ساری یہی ہے. یہاں پہ صفائی کے لیے کوئی نہیں آتا. صفائی کے لیے آتے ہیں, ہفتے میں ایک چکر لگا لیتے, اس کے بعد ہفتہ کوئی دیکھتا نہیں ہے. اس کے بعد ایک دفعہ ایک چکر لگا لیا, اس کے بعد یہاں کی یونین کو کہتے ہیں, اس کے بعد کچھ نہ کچھ یہاں پر ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ وہی بجٹ آتا ہے. بجٹ میں کہا جاتا ہے کہ عوام ٹیکس دے تاکہ ہم عوام کو سہولت دے سکیں, تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی مد میں کوئی سہولت نہیں ملی. نہیں, اس کے بس یہ بجٹ آتا ہے, دکھا دیا جاتا ہے, اور جتنا دکاندار یہاں پر ٹیکس پے کر رہا ہے, اس پہ تو بہت زیادہ نظام اچھا ہو جانا چاہیے. اب یہاں ہر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت جو کر سکتا ہے کرتا ہے. اس کے بعد کچھ بھی نہیں. ابھی یہ سیوریج کے لیے انہوں نے, گیس کے لیے یہاں پر کھڈے بنائے تھے, ہم نے خود اس کو فل کیے ہیں. ہم ذرا مزید بھی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے بات کرنے کی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کی رحمت. آج ہم بات کریں ہیں ویسے شہر کی صورتحال کے حوالے سے, جو سڑکیں ہیں, پانی ہے, سیوریج ہے, صفائی ہے, تو یہ مسئلے شروع سے ہیں, کوئی حل کرنے کی توفیق کسی کو نہیں ہوئی؟ حضرت یہاں بھی نالی اکثر رک جاتی ہے, کہہ کے تھک جاتے ہیں, وہ نہیں ہوتے. گھر میں بھی ایسے ہی ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں, گھر کے پانی کے گٹر کل ہم نے خود کھولے ہیں اور وہ نہیں کھلے. آج آ کے کھول کے گئے ہیں, اور وہ بھی پیسے لے کر آنا. اکثریت گھر میں بھی روڈوں پہ پانی ہی نظر آتا ہے. یہ جو سرکاری افسران, سرکاری اسٹاف برسر کیا جاتا ہے, ان کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کرنا. پھر عوام ٹیکس دیتی ہے, ان ٹیکس سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ عوام کیسے. روڈوں پہ بھی اکثر پانی کھڑا ہے. مسجد کے پاس معصوم شاہ روڈ پہ ہمارا گھر ہے, وہاں مسجد کے پاس بھی پانی کھڑا ہے. ولایت حسین کالج وہاں بھی پانی کھڑا ہے. ہاں جی. پھر بجٹ آئے گا, پھر حکومت کہے گی ٹیکس دے عوام, تو یہ ایسے ہی چل رہا ہے سر. ہاں جی, ایسے ہی ہے. بس اللہ ہی چلا رہے ہیں, انسان کچھ نہیں. اللہ ہی چلا رہا ہے بے شک, اور یہاں تو کوئی سسٹم نہیں ہے. کیا حال ہے؟ الحمدللہ دعا. ساری نالیاں اور یہ سیوریج کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں؟ بہت مشکل ہے جی, کوئی صفائی نہیں ہوتی. میں گارڈ ہے, یونین مینو کہندی ہے, پھر میں بڑے
ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਸੀਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈਦੀ ਹੈ। सफाई कोई नहीं होती। अगर फोन ना करें तो फिर तो गायब हो जाते हैं। पैसे दो तो फिर काम करा लो। हाँ जी, इसके अलावा कोई हल नहीं है? इसके अलावा हल नहीं है जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह पाक। क्या करते हैं आप? मैं असल में सारे काम करता हूँ। तारे का और अच्छा, तो कैसे चल रहा है काम? काम के निज़ाम बहुत ख़राब है जी। कहते हैं इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मुआवजा कम होता है। मुआवजा बहुत कम है जी, मेहनत बहुत ज़्यादा है, इतनी महंगाई हो गई है, इंसान क्या करे। महंगाई बहुत हो गई है भाईजान, महंगाई की तरफ से बहुत, हम हुकूमत की तरफ से बहुत हुआ है, हम नून लीग की तरफ से, हम नून लीग को वोट देते हैं, हर चीज़ करते हैं। शहबाज शरीफ चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को कि आटा महंगाई बहुत ज़्यादा कम। शहबाज शरीफ से आप रिक्वेस्ट कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन खजाना खाली है, क्या करूँ, कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। भाईजान खजाना खाली है, खजाना भी तो हुकूमत नहीं बना ना, जो भी हुकूमत आती है वही कहते हैं खजाना खाली, जो भी हुकूमत आती है वही कहते हैं टैक्स दे फिर कुछ हो सकता। अवाम और कहाँ तक टैक्स दे भाईजान, अवाम तो मर गई है, अवाम तो बिल्कुल पीस गई है, कहाँ तक करे, अपने पेट का पूरा करे, टैक्स दे। अवाम कितना टैक्स दे? वो कहते हैं अब तो हम टैक्स दे के बस हो गई है, अब टैक्स दें या अपने जो बुनियादी आप इनकी तनख्वाह होती है उसमें से वो आधा टैक्स दे देते हैं, फिर लोग क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हर साल बजट आता है, बजट में तरक्याती कामों के लिए शेयर रखा जाता है, अवामी मनसूबों के लिए रखा जाता है, तो आपके शहरों में भी कुछ तरक्याती कामों में बेहतरी आई या खाली टैक्स वसूल किया सरकार ने? देखिए जी, अर्ज ये है कि अभी कोई जिस सड़क पे जाए ना मुल्तान की, वही पाड़ रहे हैं, और पाड़ने के बाद वो सुई गैस वाले हैं, पता नहीं कौन से महकमे वाले हैं, उसके बाद वो ऐसे ही पड़ी है। अवाम इतनी परेशान है कि वो बयान से बाहर है आपके सामने, मतलब सहूलियात नहीं है। अभी फिर बजट आना है, आपने पहले भी काफ़ी बजट सुने होंगे, अभी फिर बजट आना है, कोई तवक्को है कि कोई आवाम के लिए बेहतर कोई हल निकालने की? बजट में मैं ये कहूँगा जी, आवाम को सहूलत दी जाए। सबसे पहले तो यूँ कहूँगा मैं कि आटा, चीनी, घी इसको सस्ता कर दिया जाए। अगर ये सस्ती होगी ना चीज़ें, तो आम शहरी, गरीब आदमी या अमीर आदमी उसको सहूलत मिलेगी। आटा, चीनी, घी इसको तो कम से कम सस्ता कर देना, और दूसरा एक और, बिजली को भी सस्ता कर दें, इससे अवाम को सहूलत तो हो ना भाईजान। बिजली को सस्ता कर दे, सुई गैस को सस्ता कर दे, अवाम मतलब खुशहाल हो जाएगी। मेन मसला वही बिजली के बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं, खाने पीने की अशिया है। जी जी, खाने पीने की अशिया और बिजली के बिल। लगता है कि सरकार इस बारे में सोचेगी? मैं तो ये कहूँगा, इनसे दरख्वास्त करूँगा, ठीक है हुकूमत जो भी करे लेकिन अवाम को सहूलत दे दे, ये बिजली के बिल लाजमी कम होने चाहिए। आवाम को सहूलत दे, इनका ये कहना है। बहुत शुक्रिया आपका भी। वो कहते हैं आवाम को सहूलत दे। अब बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि आवाम की सकत नहीं है कि वो ये सारी सूरत हाल को मैनेज कर सके और कारोबार को चला सके या अपने फैमिलीज को चला सके। वजन क्या हाल है आपके? कैसा चला काम काज? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अभी बजट आना है, कोई लगता है कि महंगाई खत्म करने का, कम करने का हुकूमत कहेगी? उम्मीद है कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको? कोई इसके अलावा कोई आपके इलाके में कोई तरक्याती काम हुए, गलियां महल्ले बन जाएंगे? अब जब हुकूमत मजबूत होगी तो सब कुछ हो जाएगा। हुकूमत मजबूत होना पहली शर्त है। हाँ जी, तो ये ऐसे ही है ना। अभी तो हुकूमत तो निगरान चल रही है, इलेक्शन होंगे उसके बाद ही मजबूत हुकूमत आएगी। बस कोई बात नहीं, जब होगी तो हो जाएगा, सबके साथ ही है, कोई हमारे अकेले के साथ थोड़ी है। सबके साथ हैं, अकेले के साथ नहीं है। जी, आपने सूरत हाल जानी। हमने कोशिश की कि बजट के हवाले से आवाम की तवक्कुआत हैं वो भी जान सकें, उसके साथ साथ लोगों की राय मौजूदा हालात के बारे में, महंगाई के हवाले से, और जो गुज़िश्ता चंद सालों में तरक्याती काम हुए उनके बारे में जान सकें। ज़्यादातर लोगों की राय यही आई कि बजट में सिर्फ टैक्स लगता है, सरकार आवाम को सहूलियात कम देती है। लोगों ने यही डिमांड किया कि हुकूमत बजट देना चाह रही है तो इसमें एक काम कर दे, वो ये है कि जो खाने पीने के अशिया हैं और जो बिजली के बिल हैं उन पर जो इजाफी टैक्स हैं वो अगर कम कर दे तो आम आदमी को और जो जीना है वो आसान हो जाएगा, वो आम आदमी एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकता है अगर टैक्सेस का बोझ कुछ हद तक कम कर दिया जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब सरकार के पास पैसे हों, सरकार के पास वसाइल हों, और उम्मीद तो हम यही कह रहे हैं कि इस बार आवाम को सहूलत दी जाएगी। लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमने मईशत चलाने के लिए मज़ीद मुश्किल फ़ैसले भी करने हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।